या अली मदद मौला अली मदद। आ गए सब, सबको म्यूट किया। जी सब आ गए, म्यूट भी कर दिया मैंने। आप इजाजत दो तो शुरुआत करें। जी बिस्मिल्लाह। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले मौला का लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला ने एक बार फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजरीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहन, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन, तो रूहानी सबके तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजरीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहन और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन को मौला सुखी सलामत और आबाद रखे। आमीन मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन मौला सबको अपने नूर में एक कर दे। आमीन और रूहानी को मौला असल मुबारक में वासिल करे। आमीन। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना गनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन मुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया। जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह रे सतगुरु कह धर्म तो सचो ईमान ईमान साचो जान जे ईमान लावचे फरमान सू ते दास हमारा जान रे
भाई ते दास हमारा जान है जिंदा कायम पाया शादी पाया। जी अली पे तो सही अल्लाह रही ते माँ पूछो नहीं रे लगा हमें इन्हें मानियो कसो एनु नाम से जलन शाहो आकार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतरे एम कहिया जी ए रूप अमरो जान जो ए मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान जो के माहे शकम यार जो लगा के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी प्यारे अर्ज की दी अली जनाब तमे सांभळो परवर दिगार अली अल्लाह एक फरमाविया तेनो ते कोण करशे एत बार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी अली अल्लाह जे कोई मान से एनो सीरत नबी मोहम्मद अवतार जे नबी जीनी आलमाहे थी उपसे तीरा मुसल्ले तार छे तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम
जो जेठी उतरिए पेले पार बीजू एतनु अमे मांगिए जे वारंवार होवे તમારો દીદાર એ તો રેખી તરો ગુર કહે સાચા તત ગુરે એમ કહ્યા એજી અલિંદે દ્વારે અમે આવ્યા જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ ત્યાં હીણા ખીરા आगे कई जीवा उगरिया ते माहे અમારો જીવ છે ઉમેદવાર છે તો રેખી તરો ગુર કહે સાચા તત ગુરે એમ કહ્યા. મને જરા 1 મિનિટ આપ્યો. એટલે મીજાલીસમાંથી કોઈનો ફોન આવી રહ્યો તો કદાચ એમને લાઈન લગાડવામાં તકલીફ થઈ રહી હોય છે. એજી અલીજીની સેવાએ જે જીવ ચૂકશે તેનો ભઠ પડ્યો અવતાર ચેતન હારા તમે માનખો નહીં આવે પરિવાર એ તો રેખી તરો
તમે કૃપા કરો સતગુરુજી દાતાર. તમે માત તાત થઈને બક્ષજો. અમારા ગુના તણો નહીં કોઈ પાર. કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. એ જી જેને આઠે હી પોર ચિંતા આપણા જીવની રાખશે તે આપણા મનમાં વિચાર. આ સત ધર્મ એને તું જશે તે નહીં મેલશે ધર્મ આચાર. એ તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. એ જી અમે તો તેને સહી કરી માનિયો. એ છે આદ નિર્જનનો અવતાર. આ નૂરના પગલા અમે નિરખિયા. શ્રી ઇસ્લામ શાહ છે તે અલ્લાહનો અવતાર. કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. એ જી અમારે વચને જે જીવ ચાલશે એ તો એ ઘર મેલી નહીં જાશે બહાર. એ નરશ્રી ઇસ્લામ શાહને અલ્લાહ કરી માનશે. એમાં શતન યારશે લગાર. કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. એ જી તે અનંતનો તારણહાર તે તો શ્રી ઇસ્લામ શાહ. જેણે કોલ આલિયો અમને ને ઓળખાવ્યો પોતાનો અવતાર. You have been muted. To unmute yourself, press the star key twice. કલયુગ છેલ્લી સંગ જ્યારે આવશે
ત્યારે એ નરની નિંદા તે કરશે સંસાર એ તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ત્યારે એકબીજાના વચન ઉઠાપશે એમ કહેશે જે માણસ રૂપે કેમ હોશે સિરજણહાર એ તો ઘરો ઘર જઈ વાત કરશે તેના મન સ્થિર નહીં રહેશે લગાર કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી કલયુગ સંધે એવા જીવ આય છે પોતે ડૂબશે અને બીજાને ડૂબાવશે અર્થનો પોતે અર્થનો અનર્થ કરશે અને સતગુરના વચન ઉઠાપશે તેણી વાર કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલીજીના ચરિત્ર સામું નવ જોઈએ શ્રી સતગુરુને વચને સેવા કરીએ તાર જેમ જેમ કળીકાર વાંધશે મુનિવરો તેમ અનિરાજો ચરિત્ર કરશે અપાર એ તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા હર જિંદા કાયમ પાયા શાહ પીર પાયા या अली बिलुक से अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना अगर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है
दिल की दारू जो चाहो तो राजी रहो रब की कर्जा नरमी सकती जो कुछ पहुँचे तो कहो हम राजी जो तुम्हारी रजा दिल को दुख ये जो मान मेरी पुत्र धिया ये सबको हाजर दे ओ खद ये जो ये सब रब का रब चाहे रखे चाहे उठावे शुक्र सबूरी हुई जिसकी आदत शुक्र सबूरी हुई जिसकी आदत कबूल हुई उसकी इबादत અગાઉ જે મોમનો થઈ ગયા છે તેઓએ તલવારના ઘા સહન કર્યા છે તેઓએ પોતા ઉપર કેટલી મહેનતો અને મુસીબત ઉપાડી છે પણ તેઓ ડરતા નહીં હતા તમને તો મામૂલી સુઈ જતો છટકો આવશે મોલાએ ફરમાવ્યું અગાઉ જે દિનના શી થઈ ગયા છે નાસર ખુસરો પીર સદરદીન હસનદીન સફા એવા અમે તમને ગણશું पंखी हो ने जो उड़ सकूं तो जाऊं पिया की ओर रे पंखी हो ने जो उड़ सकूं तो जाऊं पिया की ओर रे एक पिया के काज है एक पिया के काज है 12 लाख करोड़ रे ने 12 लाख करोड़ रे કે મેવારો લાખ કરોડ રે હું પંખી બનીને ઉડી શકું તો મૌલા તરફ પ્રયાણ કરું મારો આ એક જીવ તો શું એવા લાખો કરોડો જીવ મૌલા પર કુરબાન કરી દો लालन मोको लाली कानी विरहनी मारी फिरू दीवानी लालन मोको लाली कानी विरहनी मारी फिरू दीवानी लोक कुटुंब सु भई बेगानी लोक कुटुंब सु
मई बेगाने साजन मेरे तार न जानी, साजन मेरे तार न जानी, साजन मेरे तार न जानी। એ મૌલાએ મને પ્રેમના બાણ મારી રંગી નાખી છે અને જુદાઈના ગમમાં પાગલ થઈને હું ફરી છું. દુનિયાના લોકો અને કબીલાનો સંગાત મૂકી હું દૂર થઈ ગઈ છું. છતાં પણ મારા મૌલાએ મારી ખબર પણ પૂછી નહીં. रे तू ही माना सच्चा सही पियो जी तू ही बिना शाहती न खिलाए न कोई, मौला कारण सगळे बिन रुई, बिन शाहती न खिलाए न कोई, मौला कारण सगळे बिन रुई. माई बाप न पूछे कोई, माई बाप न पूछे कोई, जिन्हें लागी पूजे फन सोई, जिन्हें लागी पूजे फन सोई, जिन्हें लागी पूजे फन सोई. મુર્શિદ કામિલ વગરનો મતલબ એ મતલબ કહેવાતો નથી. એ મૌલાને મેળવવા માટે આખો દિવસ હું રડતી રહી. એ રસ્તે ચાલતા ચાલતા મા બાપને પૂછવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે જેને લગ્ન લાગી હોય તે ઇશ્કના તરીકાને જાણી શકે છે. तू ही मारा सच्चा सहिया पियो जी तू ही जाको कड़वा कलेजे होवे तो क्यों निंद करा सुख सोवे, जाको कड़वा कलेजे होवे तो क्यों निंद करा दुख सोवे. तब है चिता अपने थी धोवे, तब है चिता अपने थी धोवे, निस दिन नैनो लोही रोवे, निस दिन नैनो लोही रोवे, निस दिन नैनो लोही रोवे. જેના દિલમાં મૌલાના ઇશ્કનું દર્દ પેદા થાય છે તે નિશ્ચિત થઈ આરામથી કેમ સૂઈ શકે? પોતાના દુનિયાના સગળા હિત પોતાના ખ્યાલમાંથી કાઢીને ચાંદને પવિત્ર રાખે છે અને આંખોમાંથી પાણી ખૂટતા લોહીના આંસુઓ વહેરાવીને રાત દિવસ રડે છે. तू ही मारा
तुझे मेरी मेहर न आवे, तुझे मेरी मेहर न आवे, तुझे मेरी મહેર નહીં આવે. રાત કે દિવસ મને એથી ઊંઘ આવતી નથી અને રાત દિવસ આંખો પાણી કાઢતી રહે છે. હે સાજન, તારી જુદાઈ ઉપર હું મરી રહી છું, છતાં તને મારા ઉપર દયા આવતી નથી. रे तू ही मारा सच्चा कहिया, यू जी तू ही. देखो सखी कहानिया, देहन को हाल देहाल रे. देखो सखी कहानिया, देहन को हाल देहाल रे. मौला अली जब चित चढ़ियो, मौला अली जब चित चढ़ियो, तब मुई संभार संभार रे. तब मुई संभार संभार रे. तब मुई संभार संभार रे. એ મારી ભલી સખીઓ, મારા શરીર તરફ તો જુઓ કે તેના કેવા હાલ અહેવાલ થઈ ગયા છે. કારણ કે જ્યારથી મારો માલિક, મારો મૌલા મારા ખ્યાલમાં રમી રહ્યો છે, ત્યારથી તે મારાથી જરા પણ દૂર ન થાય એવું હું માંગી રહી છું. तू ही मारा सच्चा कहिया, यू जी तू ही. साजन पर हूँ सदा बनहारी, जिन्हें साजन माहे मोहे निपट बिसारी. नित दिन नैनो लागी ताड़ी, नित दिन नैनो लागी ताड़ी. कब एक आवे हमारी वारी, कब एक आवे हमारी वारी. कब एक आवे हमारी वारी. મારા મુર્શિદ કામિલ ઉપર હું વારી જાઉં છું કે જેણે મને બિલકુલ વિસારી મૂકી છે. રાત દિવસ મારી આંખોમાં મને તારી તલબ લાગી છે. એમ કરતા કરતા કોઈક વખત અમારો પણ વારો આવશે. तू ही मारा सच्चा कहिया, पियो जी तू ही. जब दर्शन देखूं तेरा, तब दुख बिसरे चिट्ठी मेरा. सुख उपजे मन गने गनेरा, सुख उपजे
मन गने जनेरा लालन करो हमारा यहाँ सेरा लालन करो हमारे यहाँ सेरा लालन करो हमारे यहाँ सेरा કે જ્યારે તારા પવિત્ર દીદાર કરીશ ત્યારે મારા ખ્યાલમાંથી સગળા દુઃખો નીકળી જશે અને મારા મનમાં અધિક આનંદ પેદા થશે કે મારા મૌલાએ એક વખત તો મારે ત્યાં આટો મારી જાઓ. तू ही मारा सच्चा पहिया जी तू ही अब के मैं जो साजन पाऊं तेरे अंदर बिछाऊं मौला उसकी नूर संगात मौला उसके नूर संगात मिलूं उसी के नूर संगात फिर दूसरे का नव चालू हाथ फिर दूसरे का नव चालू हाथ फिर दूसरे का नव चालू हाथ. હવે જો હું મારા મૌલાને મેળવું તો મારા હૃદયમાં તે જ બિછાનું પાથરું તેના ઉપર તેને પોઢાડું અને તેના નુરાની સથવારો મળી જાય પછી બીજા કોઈનું દામન નહીં પકડું. तू ही मारा सच्चा पहिया जी तू ही अरे तलपी मारी कहता हूँ ये दुख है बारी दर्शन दिखाओ तब भय हारी दर्शन दिखाओ तब भय हारी विरहन भजे तारी मारी विरहन भजे तारी मारी विरहन भजे तारी मारी. મારું હૃદય તારા પ્રેમના બાણથી તડપી રહ્યું છે અને દુઃખ બહુ ભારી છે તેને ક્યાં સુધી હું સહન કરતી રહીશ. તારા દીદાર કરવાથી દુનિયાના દરેક જાતના ભય અને ડર નીકળી જાય છે. તારા જુદાઈની આગ હૃદયમાં સળગતા આ તારું અને આ મારું કરવાની ફુરસત ક્યાંથી હોય. દિલ કે અંદર થવું ઉતારી સાજમ તુમ પર જાઉં બલિહારી હું તો તને મારા દિલમાં જ ઉતારી દઉં હે મૌલા તારા ઉપર હું કુરબાન થઈ જાઉં. तू ही मारा सच्चा पहिया जी तू ही दर्शन दियो समझी सुध बुध गई हराई रे दर्शन दियो समझी सुध बुध गई हराई रे प्रीतम पास
बुलाए हम प्रीतम पास बुलाए हम कहीं सुध लो तम आए रे कहीं सुध लो तम आए रे कहीं सुध लो तम आए रे મારી હાલતને જોઈ દીદાર આપો કારણ કે મારું ધ્યાન અને અક્કલ હણાઈ ગયા છે માટે હે પ્રીતમ મને તમારી પાસે તેડાવીને મારી ખબર તમે આવીને લ્યો બિંદાસ કાયમ પાયા શાંતિ પાયા कितने बच गए बच्चों 20 हो गई કાલે કંપાલા યુગાન્ડાથી ફોન આવ્યો હતો રાત્રે તો એ લોકો સવારે જમાત ખાને જઈને એક સાથે બધા એક જ ગાડીના અંદર 5 જણા ઘરે જાય છે તો એ લોકો આપણી ઇસ્લામિક કલ્ચર અંદર નથી પણ જો ખુદાની કુદરત કેવી છે તો એ લોકોએ મને સવાલ પૂછ્યો એ જ આજે આપણો અભ્યાસ છે આજે જે આપણો કરંટ હોમવર્ક ચાલી રહ્યું છે તો એ લોકોએ સવાલ એ પૂછ્યો કે જે અત્યારે આપણો કરંટ હોમવર્ક છે કે જ્યારે તમે માણસને જુઓ છો ત્યારે માણસ એક જ જોવામાં આવે છે હાથ પગ મોઢું આખો સર્વે દીઠામાં આવે છે રૂહ દીઠામાં આવતો નથી તમે રૂહને જોવાની તજવીજ કરો તો કેવી રીતે તજવીજ કરીએ કેવી રીતે રૂહને જોઈએ એ એમનો સવાલ હતો તો માશાલ્લાહ બહુ સારી વાતચીત છે જે આપણે આજે આ રૂહાની સમજણ હાંસલ કરવાની કોશિશ કરીશું ત્યારે વાત થશે તમારે સિદ્ધપુરના અંદર સિદ્ધપુરથી એક ગામ છે બેટરી કરીને થોડું આપણે 10-15 માઇલ હશે કદાચ 10 માઇલ તો એના અંદર એક બહુ એક સૂફી સંત થઈ ગયા આપણા ઇસ્માઇલી નામ એમનું હતું મિયાજી નૂર મોહમ્મદ અને એમનું તખલ્લુસ હતું રૂકશ તો એમણે એક કિતાબ લખી હતી મીરાતે આશિકી તો એના અંદર લખે છે કે નામર્દોના દિલના અંદર ઇશ્ક પેદા થતો નથી જે નામર્દો છે એમના દિલના અંદર ઇશ્ક પેદા થતો નથી ઇશ્ક તો સુરા મર્દોનું કામ છે તો જ્યાં ડર ભય ફિકર ચિંતા બદામાં દુનિયાની મોહબ્બત મોટાઈ જાહેરી ખ્યાલો આ બધું છે અને બહેસના સુખ અને જન્નતનું સુખ અને દોઝખના દુઃખ એના કારણે ઇબાદત થાય છે ફરમાબરદારી તો ત્યાં રૂહાની પેદા થતો નથી તો રૂહાની તો સુરા મર્દોનું કામ છે તો હજુ આપણે હાથ પગની વાતો કરીએ છીએ કેટલા વાગે ઉઠવું અને શું કરવું ના કરવું એની વાતો કરીએ છીએ હજુ તો રૂહાની થી ઘણા દૂર છીએ સૌથી આસાનમાં આસાન રસ્તો મૌલાએ પોતે જ બતાવ્યો છે જે ઇશ્કે હકીકી શોધો અગર આ ઇશ્ક પેદા કરવો છે કારણ કે હાજર ઇમામની નિયત અને હૂબ વગર કોઈ ઇબાદત બંદી કબૂલ થતી નથી તો એ આસાન રસ્તો મૌલાએ બતાવ્યો છે કલામ ખુદા કા યાદ કરો ના યાદ કર્યા હોય તો યાદ કરો અગર યાદ કર્યા છે તો નીત એને હંમેશા પઢો તો શું થશે જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને તો મૌલાનો ઇશ્ક દિલના અંદર વસી જશે જો આ ફરમાન મુબારક મૌલાએ પોતે જ ફરમાવ્યું છે બરાબર કે બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરોને મૌલાએ ફરમાવ્યું કે 1 કલાક કરતા વધારે બંદગી બંધ છે જ્યારે મેં આ ફરમાન મુબારકની યાદી પહેલી વખત આપી મને રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે બેતુલ ખ્યાલ માટે વાઇઝ કરો ગ્લોબલ ઇલ્મિચતના અંદર અને મેં જ્યારે આ ફરમાન મુબારક મૌલાનું છે બરાબર 1 કલાક કરતા વધારે બંદગી બંધ છે બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરોને તો કેટલાય મારી સામે ઉભા થઈ ગયા તો શું છે કે આપણે જીસમ જોઈએ છીએ એટલે આપણને સામનો કરીએ છીએ અને ફરમાન મૌલાનું છે અને મૌલાએ શા માટે આમ ફરમાવ્યું એમ આપણે વિચારવાની કોશિશ કરતા નથી એટલે હસદ થાય છે જુદાઈ થાય છે અને નૂર જોવામાં આવતું નથી
તો પછી એનો ખુલાસો કરી માદરી મામે આપ્યો બેઠક ખ્યાલના મેમ્બરોને કે જે જાતિ પાતની બંદગી છે એ સિવાય ખુદાના અસ્તિત્વ વિશે વિચારવું તો એ ઇબાદત છે. તો 4 થી 5 ના સમયે આમ તો બોલાય કીધું સારો વખત તમારી ફજીલતનો વખત નૂરનો છે અને સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. તો સારો વખત સમજમાં આવી જાય તો 24 કલાક આવી ગયા, પણ નથી આવતો સમજ તો પછી 1 કલાક અને 23 કલાક અલગ કર્યા. તો ખુદાના અસ્તિત્વ વિશે વિચારવું. અસ્તિત્વ એટલે ઉર્દુમાં કહેવાય વજૂદ, ગુજરાતી ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એક્ઝિસ્ટન્સ. તો એનું વજૂદ ક્યાં છે? દાખલા તરીકે મેં ઘણી વખત દાખલો આપ્યો છે કે હું અહીંયા મારા બેડરૂમમાં છું, તો મારા આગળ અહીંયા ખુરશી પર બેઠો છું, ટેબલ છે, ઇલમ જ્ઞાનની બુકો છે, કમ્પ્યુટર છે, પાણીની બોટલ છે, આ બધું આ દરેક ચીજનો વજૂદ છે. બરાબર, આપણે પૂછીએ કે ભાઈ લેપટોપ કમ્પ્યુટર ક્યાં છે, તો આપણે બતાવશું કે આ લેપટોપ છે, આ ખુરશી છે, આ ટેબલ છે. તો આ દરેક ચીજનો એક વજૂદ છે, અસ્તિત્વ છે. તો ખુદાના વજૂદ વિશે, ખુદાના અસ્તિત્વ વિશે વિચારવું એ ઇબાદત છે. તો એ તો રામ દશરથ ગઢ ડોલે જે કરી માદરીમાં લિસ્બનના અંદર જાહેર સ્વરૂપના અંદર બિરાજમાન છે. એક રામ ગટગટ બોલે, દરેકના ઘટના અંદર બોલી રહ્યા છે. એક રામ સકળ પ્રસારા, સમગ્ર સૃષ્ટિના અંદર પ્રસરેલો છે. અને એક રામ સબસે ન્યારા, જે આપણા દિલના અંદર જ એની કુદરતથી બિરાજમાન છે. બરાબર, હવે આપણે આ ખુદાના અસ્તિત્વ વિશે વિચારીએ છીએ, વજૂદ વિશે. તો પેલા રસૂલીલા બહાર વિચારતા હતા કે હું નાનો હતો ત્યારથી જ ખુદાની ઇબાદત કરતો હતો, બચ્ચાઓ રમતા હતા, એમનાથી અલગ થઈ જતો હતો, મને રમવું ગમતું હતું, દરખ નીચે, ઝાડ નીચે બેસી જતો હતો અને વિચાર કરતો હતો એક બીજમાંથી કેટલું મોટું ઝાડ બને છે, એમાંથી ફળ લાગે છે, ફળમાં બીજ આવે છે, બીજને રોપવામાં આવે છે, પાછું ઝાડ બને છે. ખુદાની કુદરત કેટલી નિરાળી છે, ખુદા કેટલો નિરાળો છે. તો આ બહાર જોવાની વાત આવી, રાઈટ. પછી દરેક ઇન્સાનના રૂહ સાથે ઇમામનું નૂર જોડાયેલું એ જોઈએ છીએ. ઓકે, અને કરી માધ્યમ લિસ્બનમાં બિરાજમાન છે, એને આપણે મૌલાને યાદ કરીએ છીએ. પણ સૌથી ગરીબનો રિશ્તો જે પોતાના દિલમાં પોતાના ગુને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. આ ખ્યાલ વિસરી ના જવરાય અને આપણે જિસ્મ નથી, આપણે રૂહ છીએ, એ ખ્યાલ આપણો પાક્કો રહે બરાબર. એના માટે મૌલાએ ફરમાયું કે બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરોને કે 1 કલાક કરતા વધારે બંદગી બનશે અને બાકીનો જે વખત છે એ વખતે ખુદાના અસ્તિત્વ વિશે વિચારવું એ ખુદાની ઇબાદત છે. કેટલું સીધું, સાદું, સરળ, સિમ્પલ છે. બધું મૌલાના ફરમાનથી છે. પણ શું છે કે આપણે જીસમ જોઈએ છીએ. કાલારૂડાએ શું કર્યું ના કર્યું એ આપણો મતલબ નથી. આપણો મતલબ એ છે કે મૌલા ફરમાનમાં આપણને શું કહી રહ્યા છે. હવે શું છે કે ફરમાનના અંદર બી સ્ટેજ છે અલગ અલગ. દાખલા તરીકે મૌલાએ બધાને ફરમાવ્યું કે તમે પણ ફના ફિલ્લા થાવ. ફના કાઈને ફી અંદર અલ્લાહ ખુદા, ફના ફિલ્લા ખુદાવંદ તાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું. તો આ સૌથી ટોચની બાબત છે. જે સાલે નૂરમાં મળી દૂર થઈ ગયો, ઈશા હકીકતી હતો તે ખુદામાં ફના થયો. હવે મૌલાના બધા મુરીદો એવા નથી કે એમને ફના ફિલ્લા થવું છે. તો પછી મૌલા પછી નીચે, એનાથી નીચે બતાવે છે. શું બતાવે છે કે તમારો રૂહ પાક હશે તો તમે જિબ્રાઈલ ફિરસ્તાથી પણ ઊંચે જશો, એટલે કે પૈગંબર જેવા થશો. પછી પૈગંબરની વાત કરી, પીર સદરદીનની પીરોની બી વાત કરી. તમે પીર સદરદીન જેવા થવાનું ધારો છો તે કેમ બની શકે? તમારામાં હિંમત તો છે ને, ત્યારે તમારાથી બીજું શું થાય તેમ છે? તમે ઇબાદત કરો તો પીર સદરદીન જેવા થાવ. તો મૌલાએ પોતાની વાત કરી ફના ફિલ્લા થઈ જવાની, તમે અમારા જેવા થાવ. પછી કીધું કે ફના ફિલ્લા થાવ. એના નીચે પીર પૈગંબરોની વાત કરી. પછી નીચે એ બી નથી કરવું તો પછી નીચે ફિરસ્તાની વાત કરી. ઇલમ પછી તમારી જાતને સજાવશો, સમજાવશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમે ફિરસ્તા બનશો. એનાથી બીજા નીચે બતાવ્યું, પછી હકીકતીનું બતાવ્યું, હકીકતી મોમનનું બતાવ્યું. જેઓ અમારા ફરમાન પર અમલ કરે છે તેઓ હકીકતી મોમન છે, જેઓ અમારા ફરમાન પર ચાલે છે તેઓ અમારા ખરા મોમન છે. ઇન્સાનના ગુણો બતાવ્યા. અમે જે ફરમાન તમને ફરમાવે છે તે જવાયેલ છે, જેઓ ઇન્સાન છે તેઓ જવાયેલને ઉચકી દે છે. સારા નશાને બરાબર હોય છે તે ઇન્સાન છે, ઉપર જવાની ઉમેદ રાખે તે ઇન્સાન છે. તો છે એક ફના ફિલ્લાથી છે એક નીચે બધું બતાવ્યું, રાઈટ. પછી હેવાનની બી હાલતો બતાવી, રાઈટ. તો શું છે કે મૌલાએ કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ચીજ નથી બતાવી ઇલમના અંદર.
મઝહબના અંદર પર્ટિક્યુલર એક ચીજ નથી. મૌલા તો ચાહે છે સૌથી ટોપની બાબત તમે પણ પનાફિલ્લા થાવ, પણ આપણે દરેકને એ ચીજ નથી કરવી. એટલે પછી એનાથી નીચે પીર પૈગંબરની વાતો કરી, ફિરસ્તાની વાતો કરી, બરાબર છે, હકીકતી મોહમ્મદની, ઇન્સાનની વાતો કરી, રાઈટ. અને છેલ્લે પછી શું ફરમાવ્યું મૌલાએ કે 1 ઇંચ 1 ડગલું પણ આગળ વધશો તો અમે તમારા વાસ્તે ફાયદો સમજશું. હવે તમારા માટે તમારે શું કરવું તેનો તમે વિચાર કરો. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમારા 70 વર્ષની ઇમામતના દરમિયાન અમે 70 વખત ફરમાનમાં ફેરફાર કર્યો છે. અને જેવું તારું દિલ એવી સાહેબજીની વાચા. આપણું દિલ જેટલું પાક અને સાફ હશે એવી મૌલાની વાચા, વાણી, એની રોશની આપણા ઘટમાં થશે. તો આ બાબતો આપણે પોતે સમજવી જોઈએ, બરાબર. દાખલા તરીકે મૌલાએ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ચાવલ નહીં ખાઓ, ચાવલમાં કોઈ તાકાત નથી. આ ફરમાનના અંદર મૌલાએ ના જ પાડી દીધી કે નહીં ખાઓ. હવે સાંભળવાળોને થયું કે ના મૌલા અમારે ખાવા છે. તો પછી મૌલાએ શું કર્યું એવા લોકો માટે કે ખાવા હોય તો ખાઓ ચાવલ, પણ બકાલા સાથે ખાજો, એટલે કે સબ્જી સાથે, ભાજી સાથે ખાજો. પણ એ બધ નહીં ખાતા. પહેલા તો ના પાડી કે નહીં ખાઓ, પણ કોઈને ખાવા છે તો પછી એ બતાવ્યું. તો આ દિનની અંદર શરીયત, તરીકત ને હકીકત ને તેઓ સમજી શક્યા નહીં. તો આપણા ઇસ્લામી મઝહબના અંદર શરીયત બી છે, તરીકત ને હકીકત બી છે, નિસ્બત બી છે. તો એનો મતલબ એમ તો કે આપણા મઝહબના અંદર શરીયતી બી છે, તરીકતી બી છે, હકીકતી બી છે, મારિફતી બી છે. અને અમારા દિલમાં હંમેશા આંબો છે. અમે 7મા આસમાનથી તમારા માટે આંબા જેવો સારો મેવો લઈને આવ્યા છે, તે ખાઈને જજો. ક્યાં જજો? રૂહનો પણ દરિયો છે, રૂહ પણ ત્યાં જશે કે એવી ઉમેદ રાખે કે અસલ મકાને પહોંચે. હવે મૌલા આંબા જેવો સારો મેવો ખવડાવવા માંગે છે, પણ કોઈને નથી ખાવો તો પછી દિલના અંદર બીજી ચીજો છે. શું ચીજો છે? જેને આંબા જેવો સારો મેવો ખાધો નથી, તે લસણ, કાંદા, બટાટ, ટમાટા કેમ નહીં ખાય? તે ખાશે અને બહુ પસંદ કરશે. તો આ રીતે મઝહબને સમજવાનું છે. તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે કેમ આ ફરમાન આ રીતે કર્યું છે અને આ ફરમાન આમ રીતે કર્યું છે. તો તમારે શું જોવે છે એની વાત કરો. તમારા માટે તમારે શું કરવું તેનો તમે વિચાર કરો. જે વખતે જે ફરમાન થાય તે મોહબ્બતથી માનવું જોઈએ. તો આ રીતે ફરમાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આપણે બંદગી અને ઇબાદતની વાતો કરીએ છીએ. એ બંદગી અને ઇબાદત કઈ ભાષાના શબ્દો છે એની વાતો કરીએ છીએ. એ બંદગી અને ઇબાદતના ડિક્શનરી મિનિંગોની વાતો કરીએ છીએ. આપણે ફરમાનની કેમ વાતો નથી કરતા? જે મૌલાએ પોતે ફરમાન મુબારકના અંદર પોતાના મુખ મુબારકથી બંદગી અને ઇબાદતના અર્થ બતાવ્યા છે, એની તો આપણે વાતો જ કરતા નથી. તો આ કોઈના ઘરના શબ્દો છે? બંદગીનો શું અર્થ છે? જે ઇન્સાનના પગ બાંધ્યા હોય તેવો ખુદાનો ગુલામ. આ મૌલાએ આ અર્થ બતાવ્યો ને. અને મૌલાની ખાલી બંદગી શબ્દ રાખવો તો પછી મૌલાએ કેમ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ શબ્દ વાપર્યા? બંદગી ઇબાદત શબ્દ વાપર્યો, ઇબાદત બંદગી શબ્દ વાપર્યો, નિત બંદગી શબ્દ વાપર્યો, આછી બંદગી શબ્દ વાપર્યો, હક બંદગી શબ્દ વાપર્યો, ખાલસ બંદગી શબ્દ વાપર્યો, બેતુલ ખ્યાલ વાળાની બંદગી શબ્દ વાપર્યો. કેમ આ રીતે અલગ અલગ શબ્દ વાપર્યા? એનો મતલબ એમ થયો કે કઈક અલગ અલગ ચીજો છે મતલબના અંદર. અને આપણે ઇબાદતની વાતો કરીએ તો આપણે કઈ ભાષાનો શબ્દ છે અને ઇબાદતનો ડિક્શનરી મિનિંગ શું થાય છે એની વાતો કરીએ છીએ. મૌલાએ ફરમાનના અંદર એના અર્થો બતાવ્યા છે, એ આપણે એ બોલવા તૈયાર નથી, એ સંભળાવવા કે સાંભળવા તૈયાર નથી, સમજવા તૈયાર નથી. તો આ ઇબાદતનો અર્થ મૌલાએ જે બતાવ્યા છે કે તમારે તમારા મઝહબને તમારા દિલમાં તથા તમારા રૂહમાં જાળવી રાખવો જોઈએ. આ ઇબાદતનો અર્થ છે. આ અર્થ કોને બતાવ્યો છે? મૌલાએ બતાવ્યો, રાઈટ. અલી તહીલ્લા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરીમાં અમે બતાવ્યો છે, રાઈટ. પણ આપણે શું છે, પહેલેથી જ એક હસદ, એક જુદાઈ રાખીને બેઠા છે કે ફલાણાના જીસમ સામે જોવાનું, એ બોલે આપણે કબૂલ નહીં કરવાનું. તો પછી નૂર ક્યાંથી જોવામાં આવશે? દરેક ઇન્સાનના રૂહ સાથે ઇમામનું નૂર જોડાયેલું છે. એ તો મૌલાની રમત છે. એ તો જીસ પર કરમ કરે वो आप उसको આપી આપ બુજાવે ઇલમ ઓલમાં કામિલ મુર્શિદ બનકર. એ પોતે જ બને છે, એ રૂપ લઈને આવે છે અને સુજાડે છે. પણ આપણે સમજી નથી શકતા. જે તો મુસા પૈગંબરે ખાવાનું તૈયાર કર્યું, ફકીર આવ્યો અને મૌલાએ કીધું મૌલા તું પધાર્યો, મેં તારા માટે જમવાનું બનાવ્યું છે. તો ફકીરે દસ્તક આપી, પેલા મુસા પૈગંબર લાદી એટલે ગુલામરીને કહે છે જો તો ખરા કોણ છે?
તો કે ફકીર છે કે શું જોઈએ ખાવાનું જોઈએ છે કે પેલું ખુલ્લામાં પડ્યું ને વાસી ખાવા કામનું આપી દેતો આપી દીધો ફકીર જતો રહ્યો. પાછા મુસાફિર પર ખુદાને અરજ કરી, ખુદા મેં તારા માટે જમવાનું બનાવ્યું છે, તું આવ્યો નહીં. તો ખુદાએ કીધું આવ્યો તો કે તું આવ્યો તો, હા તારા ઘરે આવ્યો તો, અને તે મને વાસી ખાવા આપ્યું અને એ બી તે ના આપ્યું અને ગુલામની પાસે મોકલાવ્યું. કારણ કે ધ્યાન મુસાફિર બદલું એ જીસમ પર જોયું, એ ફકીરના જીસમ પર જોયું, પણ અંદર જે રૂહ છે, ખુદાનું નૂર છે, એ જોવામાં ના આવ્યું. તો પછી ક્યાંથી આપણને આ બધી માયનાઓ સમજમાં આવશે? માયના તો કાઢવા જ આપણે તૈયાર નથી. મૌલા તો એમ કે છે અમારા ફરમાન વાંચવા અને તેની માયના કાઢવાની જે કોઈ મના કરે છે તે દિનનો દુશ્મન છે. તો આપણે દિનના દુશ્મન લઈને મતલબને કેવી રીતે સમજી શકીએ? દિનના દોસ્ત થઈ ગયા એટલે કે ફરમાન વાંચીએ, તેની માયના કાઢીએ તો દિનના દોસ્ત કહેવાય અને મતલબ સમજમાં આવે. તમે ઇબાદત કરતા નથી. આ દિન ઇસ્માઇલી જે ઘણો જ ઉત્તમ દિન છે તેને તમે સમજતા નથી. તો આ દિન ઇસ્માઇલી જે ઘણો જ ઉત્તમ આલા દિન છે, રૂહાની દિન છે, એને સમજવું એ પણ ઇબાદત છે. આ ફરમાનના મૌલાએ ફરમાવ્યું તમે ઇબાદત કરતા નથી. આ દિન ઇસ્માઇલી જે ઘણો જ ઉત્તમ દિન છે તેને તમે સમજતા નથી. તો સમજવા માટે શું કરવું પડે? અમારા ફરમાન જો સમજી શકશે તેને મીઠાશ લાગશે. એના ઉપર ફરમાન મુબારક શું છે? અમારા ફરમાન પર 2 કલાક વિચાર કરજો. તો ફરમાન પર વિચાર કરવો ઇબાદત નથી? આ ખાલી મા બાપ ફરમાવ્યું કે આંખોથી ઇલમ વાંચવું, જબાનથી ઇલમ બોલવું, કાનથી ઇલમ સાંભળવું, હાથથી ઇલમ લખવું, તો આ બધું ઇબાદત છે. તો આ ઇબાદત નથી. અને સૌથી ટોચની બાબત કીધી કે ખુદાને મળવું ઇબાદત ઉપર છે. એ ઇબાદત છે તે ખાસ કરીને બાતુની ઇબાદત છે અને તેની કેટલાકને ખબર પડે છે, બધા નથી ખબર પડતી. મૌલા મુતઝિલે કલામમાં કીધું તબ વહી જિકર શું છે, ત્યારે તને જિકરની ખબર પડશે જે જો હે ફરમાઈ, જે હું ફરમાવી રહ્યો છું. કેટલાકને ખબર પડે છે જે કેટલાક હજાર વર્ષો થઈ ગયા, તેમાં કેટલાક માણસો તે મકસૂદે પહોંચ્યા. જેઓ પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોસ્ત હતા, તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા. તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ? અહીંયા તો રૂહની જ ખબર નથી. જે મૌલા કહે છે કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે અને મન અરબ પોતાના રૂહની ઓળખ ઇલમ में સો પીર કામિલ से પાવે, રેંગ દિન મિલો જાય ઇલમ મિલ્લત में તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. હવે તમે અમને ઓળખો ને અમારી દોસ્તી કરો. પહેલા ઓળખાણ થાય છે, પછી દોસ્તી થાય છે અને પછી આશકી થાય છે અને એક થવાય છે. બોલા બધું બોલાનું એના અંદર એક કોઈ ઘરનો શબ્દ છે. બધી ચીજો ફરમાન મુબારક થી સાબિત થાય છે ને. કોઈ ડિક્શનરી મિનિંગ કે આમ તેમ વગર ફરમાનનું કઈ કહેવાનું. પણ શું છે કે આપણી ફિતરત છે કે જિસમને જોઈએ છે એટલે જુદાઈ થઈ જાય છે, હસદ થાય છે અને નિંદા થાય છે. અને અસલ જે ચીજ મોલા આપણને આસાનીથી આપવા માંગે છે એ આપણે હાંસલ કરી શકતા નથી. ચલો, એ તો